우선 우리가 메시지를 듣고 난 이후에 지금 보셨죠? 바로 이런 화면이 화면에 등장을 합니다. 그래서 맨 위에 보면은요. respond라고 시작하는 저 문장 있죠? 같이 읽어볼게요. Respond as if you are the Quality Control Department's manager. 그렇죠. 그래서 여러분들은 마치 여러분들께서 Quality Control Department, 바로 품질관리 부서의 매니저인 것처럼 전화를 해주셔야 돼요. 그래서 지금 전화한 사람의 이런 사항들을 좀 기억을 하셨어야겠습니다. 자, 첫 번째, I'm the owner of TG Camping Store in New York. 그래서 뉴욕에 있는 캠핑 용품을 파는 곳의 주인이셨어요. Andrew Han이 그의 이름이 되겠고요. You already know this, but since my store opened, 우리 가게가 열린 이후부터 Your company has been our main supplier of camping components. 우리 가게에다가 납품하는 아주 주된 공급자였다라고 말하고 있습니다. 그래서 대상을 좀 그림으로 표현하자면 여기 캠핑 스토어에서 일하는 주인이죠. 앤드루 한이라는 분께서 여기다가 납품하는 뭐 업체가 되겠죠. 어떤 모 업체에 일하는 여러분에게, 그리고 여러분들은 이 회사에서 일하는 품질관리부서 장이에요. 과장님, 매니저이신 분에게 전화를 지금 건 거예요. I've been happy conducting business with you. 그래서 너랑 같이 일하는 게 지금까지 되게 즐거웠고 Since the day before yesterday, however, 하지만 그 이전 날까지 however, customers who purchased your tent sets has been complaining about the A2 model. 근데 그 이전 날부터 사람들이 너네 텐트를 구입한 고객이 자꾸 complaining, 불평을 한다라고 문제점을 시사하고 있습니다. 그래서 뭔가 문제가 있으니까 complaining, 불만이 있겠죠. They said that it's impossible to set up the tent using the included poles. 그래서 이 단어를 잘 몰랐더라면 메시지를 계속 들으면서 폴스가 뭐야? poles? 사람 이름인가? 하고 아마 들었을 텐데 우리 왜 텐트를 지을 때 보면은 이런 뼈대를 우리가 폴대라 그러죠? 그래서 영어로는 poles, P-O-L-E, pole 혹은 복수로 poles라고 한답니다. 그래서 이것을 가지고 그 안에 들어있는 것을 가지고 텐트를 세울 수가 없다라고 난리가 난 거예요. I decided to look into the problem. 그래서 내가 들여다봤고요. And it turns out that none of the A2 sets have the right poles. 그래서 그 단 하나조차도 제대로 된 폴대를 가지고 있지 않는 거예요. 그래서 뭐 그 길이의 문제가 있을 수도 있고요. 아니면 뭐 굵기의 문제가 있어서 중간에 못 끼운다든지 뭔가가 문제가 있다라는 거죠. 그래서 due to the problem, 그 문제 때문에 customers can't actually set up the tents they bought. 그들 셋업 세울 수가 없습니다. This seems like a huge problem because we sold at least 10 boxes so far. 이미 한 10세트 정도를 팔았기 때문에 정말 엄청난 큰 문제라는 거예요. And chances are there will be more complaints about this. 그래서 지금까지 불만사항이 한두 개 정도만 접수가 되었더라면 앞으로 받게 될 불만사항이 더 많다라는 거예요. 그래서 그럴 수 있으니까 I don't want to have any more dissatisfied customers. 더 이상 불만족하는 그런 고객들이 없기를 바라는데요. 그래서 satisfied 하면은 만족인데 dissatisfied 하면은 불만족한 고객이 되겠죠. So I hope to fix this problem. 빨리 고쳤으면 좋겠어요. As soon as possible. 우리 왜 ASAP이라 하잖아요. ASAP. 그래서 as soon as possible. 최대한 빨리 하고 싶다. That's why I decided to call you. 그래서 전화했어요. Since you are the Quality Control Department's manager. 여기 나오죠. 그래서 당신이 품질 관리 부서의 매니저니까 I figured that you would be the best person to discuss this issue. 당신이 이것을 이야기할 적임자라는 거예요. The best person. Please get back to me at 541-3621. 여기로 전화 달라는 거죠. Once you come up with some ideas to resolve this. 이걸 해결할 수 있는 아이디어를 떠올리고 전화 주세요. Thank you. Goodbye. 이렇게 됐습니다. 자, 그래서 상황이 뭐 이렇게 됐어요. 근데 복잡한 이런 메시지를 간단하게 만들어 볼게요.
자, 우선 전화한 상대는요, 바로 앤드루 한이라는 분이었습니다. 그래서 앤드루 씨는요, 캠핑 스토어의 오너이라는 부분도 기억을 하시고요. 상황을 들어보니까 너랑 나랑은 비즈니스라는 파트너였던 거예요. 그래서 나의 입장은 바로 서플라이어의 품질관리 부서에서 일을 하고 있죠. 자, 문제점은요. A2 모델이라고 했는데 우리는 굳이 고유명사를 떠올릴 필요는 없어요. 고유명사는 크게 신경 안 쓰셔도 되고요. 텐트에 들어있던 그렇죠. 폴대들이 문제가 있더라 라고 기억을 하시면 되겠습니다. 자, 그리고 요구사항은요. 어떻게 해야 될지 뭔가 아이디어를 떠올려 주세요. To resolve this matter. 이 문제를 해결하기 위해서죠. 그리고 마지막으로 나의 입장은 그렇습니다. Quality Control Department Manager이 되겠어요. 그래서 품질관리부서장으로서 우리가 잘못했군요. 이렇게 해드릴게요. 하고 메시지를 앤드루에게 남기게 되겠다라는 이 전체적인 정리를 해주시면 되겠습니다. 자, 그러면 답변을 만들어 봐야 될 텐데요. 답변은 60초 길이잖아요. 그래서 우리가 답변 60초를 어떻게 하면 좀 효과적으로 이런 내용도 들어가고 저런 데는 들어가고 좀 잘 짜집기를 할 수 있을지 미리 한번 계획을 세워보도록 할게요. 근데 그에 앞서서 방금 저희가 함께 들었던 이 내용을 그래도 한 번 더 머릿속으로 듣고 정리하는 게 낫겠죠? 자, 한 번 더 들어보겠습니다. Hello, I'm the owner of TG Camping Store, New York. Andrew Han. You already know this, but since my store opened, your company has been our main supplier of camping components. I've been happy conducting business with you. Since the day before yesterday, however, customers who purchased your tent sets have been complaining about the A2 model. They said that it's impossible to set up the tent using the included poles. I decided to look into the problem, and it turns out that none of the A2 sets have the right poles included in them. Due to that problem, customers can't actually set up the tents they bought. This seems like a huge problem because we sold at least 10 boxes so far, and chances are there will be more complaints about this. I don't want to have any more dissatisfied customers, so I hope to fix this problem as soon as possible. That's why I decided to call you. Since you are the Quality Control Department's manager, I figured that you would be the best person to discuss this issue with. Please get back to me at 541-3621 once you come up with some ideas to resolve this. Thank you. Goodbye. 자, 그러면 저희가 방금 함께 정리했던 그 메시지의 내용을 이와 같은 순서로 답변으로 한번 되받아 보겠어요. 그래서 인사말로는 뭐 이런 말들이 있겠죠? 안녕하세요, 앤드루 한 씨. 그리고 여러분들을 소개하죠. 저는 서플라이어 구엔입니다. 아니면 저는 퀄리티 컨트롤 매니저 구엔입니다. 라고 해서 인사와 자신의 소개를 여기까지 넣어주시고요. 그리고 이때는 이름을 가급적 앤드루 한 하면서 기억을 하는 게 좋겠죠. 그래서 Hello Andrew 아니면은 Hello Mr. Han 이라고 부르고 자신의 이름, 저 같으면 구엔이라고 자신의 이름을 이렇게 말을 해주고요. 다음에 상황은 그래요. 우리의 캠핑 여러 가지 용품들을 판매해 주시는 그런 오너이시다. 아니면은 캠핑 스토어에서 일을 하신다. 라는 문제를 들었고 그리고 문제는 우리의 폴대에 있다. 새로운 텐트들의 폴대에 있다라는 부분을 여기서 정리를 할 거예요. 그래서 여기는 나의 입장인데 나는 품질관리부서장이잖아요. 근데 우리 물건에 문제가 있으니까 정말 대단히 미안하겠죠. 그래서 불편을 끼쳐드려 참 죄송합니다. 송구스럽네요. 하는 sorry, 사과의 말을 할 거고요. 그리고 다음으로 해결책을 하나 아닌 두 가지를 제안해 보도록 하겠습니다. 자, 해결책 첫 번째로는요. 당연히 고객들이 잘못된 폴대를 가지고 있으니까 그것을 교환해 주거나 아니면 제대로 된 걸 빨리 보내드려야겠죠. 그래서 폴대에 대한 처리 하나. 그리고 또 이런 걸 갖다가 기분 나빠하는 사람도 있을 수 있어요. 왜냐면 자기가 돈 주고 새 제품을 샀는데 그 안에 잘못된 제품이 말 그대로 하자가 있으면 기분이 나쁘겠죠. 그래서 그런 부분에 대해서 보상을 해줄 게 뭐가 있을까를 생각해 보면 뭐 간단한 선물을 줄 수도 있고요.
또 여기 같은 경우는 그런 거 있잖아요. 이 가게가 캠핑 스토어이니까 텐트나 이런 캠핑 용품을 사러 온단 말이에요. 요즘에 왜 TV도 보고 주변에 보면은 캠핑 용품 엄청 비싸요. 그래서 그런 캠핑 용품 중에 좀 저렴한 거 하나를 선물로 주는 것도 그들을 아주 기쁘게 해줄 거예요. 그래서 비쌀 수도 있는데 뭐 그런 의자, 네 그렇죠. 그래서 의자나 아니면 너무 비싸나 랜턴 같은 그래서 이런 손전등도 되게 고가더라고요. 이렇게까지는 좀 안 될 것 같지만 아무튼 그런 선물 하나를 주면은 기분이 이렇게 되어 있던 기분이 이렇게 좋아질 거예요, 그렇죠? 그래서 그런 것들을 제시를 하고 그리고 마무리로는 그냥 bye 하고 전화를 냅다 끊는 것보다는 언제든 더 도와드릴 것이 있으면 전화 주세요. If you need more help, please call me back. 하고 goodbye를 말하며 전화를 끊어보겠습니다. 자, 그러면 요 내용들이 이렇게만 말하면 1분이 되지 않으니까 우리가 어떤 작업을 하냐면요. 자, 요런 알맹이들을 이러한 틀에다가 넣어보도록 하겠어요. 자, 그래서 우리 함께 정리했던 이름이죠. 바로 Hello, Andrew 하고 이름을 먼저 불러주세요. 그리고 Vanessa라는 이 이름은 저라면은 당연히 구엔으로 바꿀 거고 여러분들 모두가 무언가 다른 이름, 자신의 이름으로 I'm 철수 아니면은 I am 누구, I am Mr. Kim 이러면서 본인의 이름을 말해주세요. I got your message saying that 내가 어떤 메시지를 들었냐 하면 You had been selling our tents 우리의 텐트를 팔았다라고 왜냐면 이건 캠핑 가게의 주인 앤드류였으니까 팔고 있었다고 전화를 들었어요 라고 해서 You had been selling our tents 라고 말했는데 여기에 굳이 고유명사였죠. A2 모델이라는 이런 말 쓸 필요 없겠습니다. However, there's a problem. 자, 문제가 있는데 문제가 무엇인지를 상세하고 구체적으로 밝혀줘야지 내가 음성 메시지를 잘 들었다라는 게 티가 나니까 With our new A2 model 이라고 했는데요. 이렇게 하면 최고로 좋은 거고 with our new model 이라고 해서 A2를 굳이 말해줄 필요는 없어요. So you would like for me to check on this matter. 그래서 확인을 요청하셨습니다. 자, 그러면 자신의 입장 정리인데 아까 우리 미안해요, 죄송해요 라는 표현이 있었죠? 그래서 first of all, I'm sorry for the inconvenience we have caused you. 라고 해서 우리나라 말로는 뭐 불편을 끼쳐드려 대단히 죄송합니다 라는 표현인데 저희가 함께 3번을 따라해 볼게요. I'm sorry for the inconvenience we have caused you. 한 번 더. I'm sorry for the inconvenience we have caused you. 한 번 더. I'm sorry for the inconvenience we have caused you. 오케이. 그래서 미안하고요. However, I'm happy to say that there is a way to help you out. 하지만 도와줄 수 있어요. After checking into the situation, I came up with the following solutions. 그리고 다음의 해결책을 떠올려 보았습니다. 그래서 여기까지는 어떻게 보면은 좀 이제 전반부예요. 전반부. 그다음에 이제 후반부 바로 해결책이 제시가 되죠. 자, 일단 폴대가 제일 큰 문제였으니까 폴대를 빨리 처리를 해줘야 돼요. 그래서 First of all, I think it is a good idea to exchange. 그 뜻은 교환해 주다인 거예요. 그래서 교환해 주는 거죠. 잘못된 것을 제대로 된 것으로 교환해 주다. 그래서 exchange all the poles for the right ones. 그래서 빨리 교환. Then there should be no problem to set up the tent. 그러면 텐트 세우는데 문제 없겠습니다. Moreover, we are willing to give. 우리 주기로 했잖아요. 그렇죠? Give small gifts to the customers as compensation. 그래서 우리가 as compensation이란 말은요. 보상으로 무언가를 해준다라는 뜻이에요. 그래서 보상으로 우리 무엇을 주어요. Give something as compensation. 그래서 우리가 뭐 give a chair as compensation, give a lantern as compensation, or give something as compensation. 이래서 무언가를 보상으로 주자. 왜냐면 공짜는 좋으니까. That should be helpful to calm them down. 그러면 그들이 막 성나서 화가 나 있는데 calm down 시킬 수 있다는 거죠. 그래서 두 가지 해결책을 이런 식으로 exchange, give 동사로 시작을 해보았고요. These are my suggestions. 이것들이 저의 제안 2개였고요.
If you need more help, feel free to call me back anytime. 언제든 전화 주세요. Thank you. Bye. 하고 답변이 이렇게 끝나겠어요. 네, 잘 연습해 보았나요? 네, 복습이 좀 된 듯 하지만 그래도 핵심의 이런 해결책들은 반드시 다시 한번 써보거나 아니면 아예 외우면서 다음에 비슷한 상황이 나오면 내가 꼭 써봐야지 하는 그런 꼭 다짐을 하도록 하세요. 그래서 첫 번째 해결책은 exchange라는 동사를 써서 교환해주다였어요. 그래서 물건이 잘못 갔기 때문에 교환해주다라는 표현 exchange. I think it is a good idea to exchange all the polls for the right one 이라고 사용이 되었죠. 자, 두 번 읽어보겠습니다. I think it is a good idea to exchange all the polls for the right ones. 한 번 더. I think it is a good idea to exchange all the polls for the right ones. 네. 자, 그리고 두 번째는요, give라는 동사를 써서 무언가를 주다라고 표현을 했는데요. 자, 우리가 잘못했으니까 기꺼이 이런 보상으로 무언가를 주겠습니다. 라는 문장 두 번 말해볼게요. We are willing to give small gifts to the customers as compensation. 한 번 더. We are willing to give small gifts to the customers as compensation. 그죠? 그래서 오늘의 두 가지 해결책 꼭 기억하시고 그리고 우리 메시지를 시작하는 전반부에 어떻게 요약을 할까요? 많이 물어보세요. 무엇을 요약해야 될지 모르겠대요. 자, 그러면 우선 상대의 이름을 꼭 기억하셔서 요 첫 번째 빈칸에 넣는 거, 그것을 첫 번째 미션이라고 할게요. 그래서 hello 누구야? 내가 네 이름 들었거든. 그래서 hello Andrew 혹은 hello Mr. Han 남자분이었으니까 이렇게 말할 수가 있었고 I got your message saying that. 요거 보이시죠? 당신은 무엇을 하는 사람인가? 그래서 당신이 우리의 텐트를 팔아준 사람인 거죠. 그래서 you had been selling our tents. 이걸 당신이 해왔었어요. 그래서 두 번째, 이런 메시지를 들었어요는 당신이 무엇을 하는 사람이다 라고 들었다라는 부분을 요약해 주시고 그리고 여기서 there is a problem, 문제가 있다를 구체적인 어떤 문제인지를 밝혀줄 때 제일 쉬운 방법이 with 하고 명사 한 가지를 말하는 거. 그래서 with our new A2 model, with 명사. 아니면 더 간단하게는요, with the poles, 폴대에 문제가 있어요. 아니면은 뭐 with our tents, 우리 텐트에 문제가 있어요. 그래서 명사 한 개만 딱 말해줘도 괜찮아요. 그런 다음에 so you'd like for me to check on this matter 하고서 이런 첫 번째 부분이 완성이 될 수 있으니까 무엇을 어떻게 요약하는지 이런 팁이 좀 있으면 들을 때도 저런 걸 좀 주의 깊게 들을 수 있으니까 참 참고가 되겠죠? 자, 그래서 오늘 레벨 6 달성하기의 첫 번째 날이었습니다. 파트 5 첫 번째 날이었는데요. 오늘 배웠던 몇 가지 요령들을 쭉 기억하시고요. 다음 강에서는 또 다른 요령들을 배워서 우리가 빨리빨리 고득점 할 수 있는 그날이 올 수 있도록 저희가 열심히 훈련해 보도록 하겠습니다. 자, 그럼 전 다음 시간에 뵙도록 할게요. Goodbye, everyone.